Hello everyone. Today our chapter is stereochemistry. Stereochemistry is the study of 3D structure of molecules. మనం ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క 3D స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పేది మనకి స్టీరియోకెమిస్ట్రీ అంటాము. ఇందులో ఆ మాలిక్యూల్ మేబీ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకొని చెప్తారు. అంటే సేమ్ ఐసోమర్స్. What is isomers? Compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers. And the phenomenon, ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు? ఐసోమెరిజం అంటారు. ఓకేనా? అసలు ఈ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ మన డే టు డే లైఫ్లో ఎక్కడ చూస్తాము? 3D స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, ఏ మాలిక్యూల్లో 3D స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఇలా మీకు చాలా డౌట్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు. మన డే టు డే లైఫ్లో చూద్దామా? ఫార్మస్యూటికల్ అండ్ డ్రగ్. మనం తీసుకునే డ్రగ్లో కైరల్ మాలిక్యూల్, ఎనాన్షియోమర్స్, డయాస్టీరియోమర్స్, ఇలా కైరల్ కార్బన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండదు. అలాగే ఫుడ్ అండ్ ఫ్లేవర్స్లో టేస్ట్, స్మెల్, క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్లో ఇలా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా సరే వాటిలో కైరల్ కార్బన్ అనేది ఉంటుంది. ఎనాన్షియోమర్స్ గురించి, డయాస్టీరియోమర్స్ గురించి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐసోమర్స్ చూస్తే ఈ ఐసోమర్స్ అనే 2 types, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఐసోమర్స్ అండ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్. Stereo isomers are of 2 types, configurational isomers and conformational isomers. Configurational isomers are of 2 types, optical isomers and geometrical isomers. ఈ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్లో మనం ఎనాన్షియోమర్స్ అండ్ డయాస్టీరియోమర్స్ గురించి చూస్తాము. ఈ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్లో మనం సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్, ఈజెడ్ ఐసోమర్స్, సిన్ యాంటీ ఐసోమర్స్ గురించి చూస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఐసోమర్స్ అంటే ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ రీజియో ఐసోమర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. Isomers having same molecular formula but different in atomic connectivities are called constitutional isomers. Constitutional isomers, structural isomers or regio isomers అంటే ఏంటి? ఐసోమర్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా బట్ డిఫరెంట్ ఇన్ అటామిక్ కనెక్టివిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఐసోమర్స్. మనం తీసుకునే మాలిక్యూల్లో సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది, కాకపోతే దాని యొక్క కనెక్టివిటీస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ ఐసోమర్స్ అంటున్నారు. Okay, we will see examples. C2H6O. Okay, carbons, 2 carbons and hydrogens, 6 hydrogens, CH3CH2OH, 3 hydrogens, 2 hydrogens, 1 hydrogens, 3 plus 3 6 hydrogens and 1 oxygen. Okay, but the connectivity is CH3CH2OH, ethanol. Whereas same molecular formula, carbons 2, 6 hydrogens, 1 oxygen, but the connectivity is different. Here dimethyl ether. Example 2, C6H4Cl2. If you take, positions are different. I think you got the clarity. Ortho meta para positions are differently connected with chlorine atoms. This is called constitutional isomers or structural isomers or regio isomers. These constitutional isomers are of 5 types. What are they? Chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism. And next, secondly, what it is? Stereo isomers. Isomers having same molecular formula and have same atomic connectivities but they differ in orientation of their atoms in space are called stereo isomers. See, chiral center. What is chiral center? A carbon which has connected 4 different atoms, or else which is having sp3 hybridization, also we can say it as a chiral center. It is having chiral center. ఏ కార్బన్కి అయితే 4 different connectivitiesతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దానికి chiral center ఉంది అని చెప్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ స్టీరియో ఐసోమర్స్ 2 types కింద డివైడ్ అయ్యి క్లాసిఫై అయ్యాయి. వాట్ ఇట్ ఈస్? కాన్ఫిగరేషనల్ ఐసోమర్స్ అండ్ కన్ఫర్మేషనల్ ఐసోమర్స్. Okay, next, conformational isomers, the compound which show isomerism by rotation of a single bond, interconvertible at room temperature. These cannot be separated at room temperature. Okay, in this conformational, finally in conformational isomers and flexible rotamers or conformers, whatever, in this we will see the eclipsed or staggered conformations. Okay, by rotation of single bond we'll see in conformational isomers. Whereas configurational isomers are rigid isomers, the compound which show isomers by breaking or making a bond. Okay, not interconvertible at room temperature, highly energy barriers, this can be separated at room temperature. In this configurational isomers we will see about the cis and trans alkenes. Okay,
Next, some basic representations. The way in which we represent 3D molecules on 2D paper. 3D మాలిక్యూల్స్ గురించి మనకు చెప్పేది స్టీరియోకెమిస్ట్రీ. ఆ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ 3D మాలిక్యూల్స్ని మనం 2D పేపర్ మీద ఎలా పెడతాం బేస్డ్ అపాన్ ద 4 రిప్రజెంటేషన్స్. వెడ్జ్ డాష్ రిప్రజెంటేషన్, ఫిషర్ రిప్రజెంటేషన్, న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్, సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, వెడ్జ్ డాష్ రిప్రజెంటేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. In this wedge dash representation, see, there are two in-plane bonds, one thick wedge bond and one is dotted line or dash line. This dash line represents away from the observer or below the plane. Wedge line represents towards the observer or above the plane. Okay, see, if A and B are in same plane, C is in the thick wedge line and D is in the dotted wedge line or dash line. Same D and C are oppositely written, but these two are identical. I think you got the clarity. I'll give for the second example. See, A and B are in same plane. See, here C is in thick wedge whereas C is in dotted wedge. Here D is in dotted wedge and D is in thick wedge. So these two are non-identical. Here ఇక్కడ పొజిషన్స్ డిఫరెంట్ అయినా సరే రిప్రజెంట్ చేసిన డాష్ లైన్ థిక్ వెడ్జ్ లైన్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ సీకి థిక్ వెడ్జ్ లైన్, ఇక్కడ కూడా సీకి థిక్ వెడ్జ్ లైన్తోనే ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అది అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్, ఏదేమైనా సరే రిప్రజెంటేషన్ అనేది సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఐడెంటికల్. ఇది మాత్రం నాట్ ఐడెంటికల్. ఓకే, నెక్స్ట్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ డాష్ మోర్ దాన్ వన్ కార్బన్ యాటమ్. ఒక కార్బన్ యాటమ్ కన్నా ఎక్కువ కార్బన్ యాటమ్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్తో అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్కి వెళ్దాము. సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్. సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్, సి దిస్ లైన్, ఈ లైన్ అనేది మీకు అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్. ఈ పైన ఉన్న 2 లైన్స్ కూడా అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్. అలాగే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న 2 లైన్స్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్ ఉంటుంది. ఈ డౌన్వర్డ్స్ ఉన్న 2 కూడా ఇన్ ప్లేన్ వెడ్స్ కింద ఉంటుంది. ఓకే, ఐ థింక్ యూ గాట్ ద క్లారిటీ. సిన్ పెరిప్లానర్ సిసాయిడ్ ఆర్ ఎక్లిప్స్డ్, యాంటీ పెరిప్లానర్ ట్రాన్సాయిడ్ ఆర్ స్టాగర్డ్. నెక్స్ట్, న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్, ఫ్రంట్ వ్యూ. సి, న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్లో ఈ కార్బన్ వితౌట్, సి ఐ విల్ డ్రా హియర్. ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్ అన్న, ఏదైతే మనం సర్కిల్ రాసి డినోట్ చేస్తామో అది బ్యాక్ కార్బన్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్లో ఫ్రంట్ వ్యూ అన్నారు. CH3 ఫస్ట్ ఇది కార్బన్ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ సికి 3 హైడ్రోజన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఉన్నవి బ్యాక్ కార్బన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు దీన్ని మనం C2 60 degrees రొటేషన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ కార్బన్ రొటేషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు బ్యాక్ కార్బన్ రొటేషన్ అంటే 60 degrees. ఈ హైడ్రోజన్ వచ్చి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ బ్యాక్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ హైడ్రోజన్ అక్కడికి వెళ్తుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ యాంటీప్లేనర్, ట్రాన్సాయిడ్ అండ్ స్టాగర్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫిషర్ రిప్రజెంటేషన్లో ఇలా వెర్టికల్ లైన్, హారిజంటల్ లైన్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఈ వెర్టికల్ లైన్ ఏంటి, బిలో ది ప్లేన్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ అంటారు. ఈ హారిజంటల్ లైన్ ఏంటన్నా అబోవ్ ది ప్లేన్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్. అంటే మనకి ప్లేన్లో ఇచ్చినా సరే మన హారిజంటల్ లైన్ అనేది థిక్ వెడ్జ్లో ఉన్నట్టు, మనకి వెర్టికల్ లైన్లో ఉన్నది ఏంటమ్మా డాష్ లైన్లో ఉన్నట్టు మనం we have to assume. Based on that we will do the examples. Okay, always present in the eclipsed conformation. Maximum number of carbon atoms must lie on vertical line. Vertical line లో ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ అయినా సరే ఉండొచ్చు అని చెప్పండి. మోస్ట్ ఆక్సిడైజ్డ్ గ్రూప్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టాప్ పొజిషన్. ఆక్సిడైజ్డ్ గ్రూప్ అనేది టాప్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. రెడ్యూస్డ్ గ్రూప్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద బాటమ్ ప్లేస్. ఓకే, these are the chiral centers, whatever it may be. Must
కార్బన్ ఆటమ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ వెర్టికల్ లైన్స్లో ఉన్నట్టు, ఇప్పుడు ఈ వెర్టికల్ లైన్లో మనకి ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నట్టమ్మా 1 2 3 4 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తాము. ఈ పైన ఉన్న ఫస్ట్ ఆక్సిడైజ్డ్ గ్రూప్ టాప్ పొజిషన్లో, బాటమ్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఏంటమ్మా రెడ్యూస్డ్ గ్రూప్ అని చెప్పి ఇప్పటి వరకు మనము వెజ్ డాష్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు, సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు, అలాగే నెక్స్ట్ న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్, ఇప్పుడు ఫిషర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారో కూడా చూసాము. ఇప్పుడు దీన్ని కన్వర్షన్స్ చూద్దాము. కన్వర్షన్ ఆఫ్ వన్ రిప్రజెంటేషన్ టు ఎనదర్ రిప్రజెంటేషన్, వెజ్ డాష్ రిప్రజెంటేషన్ నుండి ఫిషర్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారనేది చూద్దాము. సి దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్లేన్ పొజిషన్, దిస్ ఈజ్ థిక్ వెడ్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డాటెడ్ వెడ్స్. ఇలా ఉన్న వాటిని మనము ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్లోకి చేంజ్ చేస్తాము. సి ఇన్ ప్లేన్ ఫ్లోర్, ఈ ఇన్ ప్లేన్లో ఉన్నవి మనం వెర్టికల్ లైన్లో రాస్తున్నాము. ఇలా థిక్ వెడ్జ్ డాటెడ్ వెడ్జ్లో ఉన్నవి మనము ఇలా రాస్తున్నాము. థిక్ వెడ్జ్లో ఉన్నది రైట్ సైడ్ రాస్తాము, డాటెడ్ వెడ్జ్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాము. ఇన్ ప్లేన్లో రాస్తున్నాం. టాప్ ఏదైతే ఉంటుందో మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆటమ్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉండిద్దో అది మనం టాప్ పొజిషన్లో రాస్తాం, మిగతాది రెడ్యూస్డ్ పొజిషన్ బాటమ్ పొజిషన్లో రాస్తాము. ఓకే, ఇలా మనం ఈ వెజ్ డాష్ నుండి ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్కి కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. ఈ వెర్టికల్ లైన్ ప్లేన్లో ఉన్నది వెర్టికల్ లైన్లో, ఈ థిక్ వెడ్జ్లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే రైట్ సైడ్కి వస్తుంది. అలా రిప్రజెంట్ చేసి 4 కూడా డినోట్ చేసాము. So, okay, without seeing these examples, note down the homework and do the work. Okay, next conversion of wedge dash to Fisher representation. Wedge dash to Fisher representation same, ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాను. If you want, take this example and if you want to, you can prepare. Okay, నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటేనని, ఇక్కడ వెడ్జ్ డాష్ ఇక్కడ ఈచ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ ఉందో కనెక్టివిటీ ఉందో అక్కడ కార్బన్ ఉన్నట్లు లెక్క కదా. సో ఈ కార్బన్స్ని మనం వెర్టికల్స్లో రాసుకుంటాము. వెర్టికల్గా కార్బన్స్ రాసుకొని దాన్ని బట్టి మనము థిక్ వెడ్జ్ ఉంటే రైట్ సైడ్, డాటెడ్ వెడ్జ్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్, బేస్డ్ ఆన్ ద పొజిషన్స్ విల్ రైట్. ఓకే, అలా ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫిషర్ టు సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫిషర్ టు సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్. ఫ్రంట్ కార్బన్ ఏదైనా ఇందులో ఫిషర్లో CH3 OH హైడ్రోజన్, CH3 OH హైడ్రోజన్. సో హైడ్రోజన్ OH CH3, హైడ్రోజన్ OH CH3. ఇది ఎలా రాశారు అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి. పైన ఉన్న 2 బాండ్స్ కూడా అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్లో ఉన్నట్టు ఒకసారి కంపేర్ చేసుకొని రాసుకోండి. ఓకేనా, అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ ఉన్నట్టు, ఈ కింద ఉన్న 2 లైన్స్ కూడా ఇన్ ప్లేన్లో ఉన్నట్టు అని చెప్పి, ఈ 2 లైన్స్ కూడా ఇన్ ప్లేన్లో ఉన్నట్టు అని చెప్పాను. ఈ 2 లైన్స్ అవే ఫ్రమ్ ది అబ్జర్వర్ ఉన్నట్టు అని చెప్పాను. లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ ఉన్న రైట్ సైడ్ రాస్తారు. ఓకే, సేమ్ అలానే ఫ్రంట్ కార్బన్లో ఏదైతే బాటమ్ పొజిషన్లో ఉందో అది ఇక్కడ రాస్తారు, బ్యాక్ కార్బన్లో ఏదైతే COH గ్రూప్ ఉందో అది ఇక్కడ రాశారు. అలాగే హైడ్రోజన్ బ్రోమిన్ హైడ్రోజన్ సేమ్ అలా ఒక రిప్రజెంటేషన్ నుండి ఇంకో రిప్రజెంటేషన్కి రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాము. ఓకే, కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ సాహాస్ టు న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్. సాహాస్ రిప్రజెంటేషన్ నుండి న్యూమాన్ రిప్రజెంటేషన్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ COH OH, హైడ్రోజన్ OH COH అంటే ఈ కనెక్టివిటీస్ దగ్గర ఒక కార్బన్ ఉన్నట్టే కదా అన్న లెక్క. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కనెక్టివిటీ ఫ్రంట్ కార్బన్, హైడ్రోజన్ OH COH ఫ్రంట్ కార్బన్ అంటే ఫస్ట్ ఇలా రాస్తారు, ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్. ఓకే, ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ OH COOH అని చెప్పి రాశారు. బ్యాక్ కార్బన్కి ఇంకా ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రంట్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్ OH COH అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ బ్యాక్ కార్బన్కి అంటే హైడ్రోజన్ OH COOH అది ఇక్కడ రాసాము.
సేమ్ అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వెడ్జ్ రేట్ రిప్రజెంటేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ చూస్తే ఇది యాక్చువల్గా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మెథడ్. ఇది ఎబిలిటీ టు రొటేట్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పోలారిమీటర్ అంటారు నాన్న. పోలారిమీటర్ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ నేమ్. ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ కాంపౌండ్స్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. అంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అంటే ఈ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ కనుక రొటేట్ చేస్తే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అంటారు. ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని రొటేట్ చేయకపోతే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అంటారు. అది అసలు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో ప్రాసెస్ ఎలా జరిగిద్ది అంటే ఒక సోర్స్ అనేది సోడియం ఇక్కడ యాక్చువల్గా మన శాంపుల్ పెడతాం, ఇక్కడ శాంపుల్ ప్లేస్ చేస్తాం నాన్న. ఈ సోర్స్ నుండి సోడియం లైట్కి వెళ్ళి లేదా అన్పోలరైజ్డ్ లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది మనకి సింగిల్ బీమ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సోర్స్ మనకి ఏ ఎక్విప్మెంట్లో తీసుకున్నా ఏదో ఒక సోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ పొలారిమీటర్లో ఒక సోర్స్ లైట్ అనే సోర్స్ అనేది అన్పోలరైజ్డ్ లైట్, ఇది మన శాంపుల్ నుండి పాస్ అవుతుంది. అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది ఇది మన శాంపుల్ అనుకో, ఇక్కడ నుండి పాస్ అయ్యి ఈ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ మన శాంపుల్తో మర్జ్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బీమ్లో ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది ఇస్తుంది. ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ పొలారిమీటర్ ట్యూబ్లోకి వస్తుంది. ఆ పొలారిమీటర్ ట్యూబ్లోకి వచ్చినప్పుడు అది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ శాంపుల్ అయ్యి అది కనుక ఐ విల్ సీ వన్ థింగ్. ఈ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అనేది ఆప్టికల్ ట్యూబ్లో నుండి వెళ్ళి సింగిల్ లైన్లో వస్తే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్. ఒకవేళ ఇది కనుక సింగిల్ బీమ్లోనే వస్తుంది, ఆ సింగిల్ బీమ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటే అది డెక్స్టో రొటేటరీ, లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది లివో రొటేటరీ. ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. రైట్ సైడ్ రొటేట్ అయితే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, లెఫ్ట్ సైడ్ రొటేట్ అయితే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్తారు. ఈ ట్యూబ్లో నుండి వస్తున్నప్పుడు ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్తాము. ఈ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే మన శాంపుల్లో నుండి వెళ్ళినప్పుడు ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ డెక్స్టో రొటేటరీ, లివో రొటేటరీ అని మనకు వాల్యూ వస్తుంది, ప్లస్లో మైనస్లో. ఆ ప్లస్ వచ్చినప్పుడు అది డెక్స్టో రొటేటరీ అని, ఆ మైనస్లో వచ్చినప్పుడు మన లివో రొటేటరీ అని మనం చూస్తాము. ఈ స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ని ల్యాబొరేటరీస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ల్యాబ్ θ అబ్జర్వ్డ్ బై L day centimeters into concentration of solution in గ్రామ్స్ అని చెప్తారు. LD సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ ట్యూబ్ యొక్క సొల్యూషన్ గురించి చెప్తారు. లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇన్ డెసిమీటర్స్లో చెప్తున్నారు. ఓకేనా, ఐ థింక్ మీకు ఇది అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ మెయిన్గా ఆప్టికల్లీ యాక్టివా, ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివా, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ అనేది, మనం తీసుకున్న శాంపుల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద శాంపుల్, అది మన ఫార్మస్యూటికల్గా హ్యూమన్స్కి యూస్ చేసే డ్రగ్ అన్న అవ్వచ్చు, యానిమల్స్కి తీసుకునేది ఏదైనా సరే, మనం అది టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండా, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండా, ఆర్ఎల్స్ అది డెక్స్టో రొటేటరీనా, లివో రొటేటరీనా అని చూస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద MRLS మ్యాక్సిమం రెసిడ్యూ లిమిట్స్ ద్వారా మనం చూస్తాము. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆప్టికల్ యాక్టివిటీలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎసిమెట్రిక్ సెంటర్ని కైరల్ సెంటర్ అని కూడా అంటారు. సిమెట్రీ మెథడ్, అందులో POS, COS అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అని ఉంటాయి. అసలు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఏ ప్లేన్ విచ్ డివైడ్స్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ 2 హాఫ్స్ అనేదాన్ని మనం ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాము. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ప్రెజెంట్ ఇన్ ఈవెన్ నెంబర్ రింగ్, నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఓపెన్ చైన్, ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ రింగ్. అది రింగ్లో మాత్రమే ప్రెజెంట్ అయ్యేదాన్ని మనం సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాము. ఓపెన్ చైన్లో అసలు ప్రెజెంట్ అవ్వదు సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా 2 మాలిక్యూల్స్ని ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి అంటే అక్కడ రింగ్ ప్రెజెంట్ అవ్వాలి కదా. సో ఇట్ పాసెస్. నెక్స్ట్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. ఈ మాలిక్యూల్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ అవుతుందా? నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఎందుకు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదంటే ఇక్కడ CH3, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, సేమ్ మాలిక్యూల్స్ కాదు కదా, సో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. అక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈక్వల్ హాఫ్లో లేదు కాబట్టి నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. నో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ బికాస్ పొజిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. హైడ్రోజన్, CH3, పొజిషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. వైల్ కమింగ్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్, CH3, హైడ్రోజన్, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది అంటాను. ఎలాగా అంటే ఈ హైడ్రోజన్
ఈ CH3 హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఏముంది, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. ఇక్కడ CH3 హైడ్రోజన్ లేదు. సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది లేదు. మీకు ఇంకా కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసాను చూడండి. ఐదర్ ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ నార్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రెజెంట్. ఆ రెండిట్లో ఏదో ఒక్కటి ప్రెజెంట్ అయినా దాన్ని ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అంటాము, ఎకైరల్ అంటాము. లేదా బోత్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ రెండు ఆబ్సెంట్ అయితే ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కైరల్ సెంటర్ అని చెప్పి ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కైరల్ అని చెప్పి అంటాము. ఇప్పుడు 3 మెంబర్ రింగ్ తీసుకున్నాం. ఈ 3 మెంబర్ రింగ్లో సేమ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 మెంబర్ రింగ్లో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ చేస్తే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. కాకపోతే సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. చూడండి, మిథిలిన్ గ్రూప్ హైడ్రోజన్, CH3 హైడ్రోజన్, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. సో ఎయిదర్ ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఏదో ఒక్కటి ప్రెజెంట్ అయినా అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్ అన్నాము. ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ తీసుకున్నాము. సేమ్ సైడ్ మిథిలిన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. ఇందులో కూడా సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. సారీ ఇందులో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. ఇది ఎందుకో చెప్పండి. ఇక్కడ థిక్ వెడ్జ్ ఉంది, ఇక్కడ డాటెడ్ వెడ్జ్ ఉంది, ఆ డాష్ వెడ్జ్ ఉంది. సో ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ రెండు లేవు. రెండు ఆబ్సెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇదేంటమ్మా, ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కైరల్ సెంటర్. సో చాలామంది కైరల్, ఎకైరల్, ఆప్టికల్ యాక్టివ్, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, మీకు గ్లాన్స్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి, 3 బాండ్స్ కూడా డాటెడ్ వెడ్జ్లో ఉన్నాయి. అసలు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ చేయడానికి ఈక్వల్ పార్ట్స్ లేవు. 2 మాలిక్యూల్స్ 2 హాఫ్స్ కింద డివైడ్ అవ్వడానికి అసలు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ అవ్వదు. అలా సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవ్వడానికి కూడా లేదు కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. రెండు లేవు అంటే మనకేంటి, ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కైరల్ సెంటర్. ఓకే, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ చేసినప్పుడు 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఎకైరల్ అన్నారు. నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే డాటెడ్, ఇది ఇక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ ఏముండదు నాన్న, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. ఇక్కడ కూడా ఏముండదు నాన్న, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. సో ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఏదో ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్ అని చెప్పి చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు CH3 కార్బన్ హైడ్రోజన్, వాట్ ఇట్ ఈస్, బ్రోమిన్ హైడ్రోజన్ CH3. ఇక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ అవ్వదు. కానీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ అయ్యింది చూడండి, హైడ్రోజన్, బ్రోమిన్. సో దీన్ని ఏమంటాం, ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. సో ఏదో ఒకటి ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్ అని చెప్పి చెప్తాము. సేమ్ అలానే 4 మెంబర్ రింగ్తో ట్రై చేయండి, 5 మెంబర్ రింగ్తో ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ 6 మెంబర్ రింగ్తో చూడండి. ఒక్కసారి నేను 6 మెంబర్ రింగ్ మాత్రం చెప్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. 6 మెంబర్ రింగ్. ఈ 6 మెంబర్ రింగ్లో మన బెంజిన్ని ఇలా రాసుకుంటారు. సో ఇందులో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, పాస్ చేయండి. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, ఇటు సైడ్ ఏం లేదు కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. సో ఏదో ఒకటి ఉన్నా సరే అది ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్, అంతే కదన్నా, ఏదో ఒకటి ఉన్నా సరే ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్. నెక్స్ట్ సేమ్ అలానే ఇటు సైడ్ దీనికి పాస్ చేయండి. నార్మల్ బెంజిన్కి ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఉంది, ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ ఎకైరల్. ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి స్లోగా. ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయండి, ఐ విల్ రిప్లై యూ. ఓకే, ముందు కానీ నేను ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒక ఎక్సెప్షన్ కేసు ఉంది. అలాగే ఈ బెంజిన్ని దీన్ని ఎలా రాస్తారు, ఏది యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్ అని కూడా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అది కూడా చెప్తాను. ఎక్సెప్షన్ చూడండి, యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్స్లో నో ప్లేన్, ఇది పైకి ఉన్నది యాక్సియల్ నాన్న, కిందకున్న ఇలా ఉన్నది ఈక్విటోరియల్. అలాంటప్పుడు ఏ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా ఉండదు. అలాగే ఈక్విటోరియల్, యాక్సియల్ వైస్ వర్సాలో ఉన్న ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండదు. బోత్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే మనం అనుకునేది రెండు కూడా ఆప్టికల్ యాక్టివ్, అంతే కదా. మరి ఏది లేదు అంటే మనం ఏమని చెప్పాను నేను మీకు, రెండు కూడా బోత్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాబ్సెంట్ అయితే ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కైరల్ అంటాము.
ఇక్కడ నేను చెప్పింది కూడా అదే కదా, ఇలా యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్ యాక్సియల్ ఉన్న కేసులో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాబ్సెంట్ అన్నాను. సో మీరు ఏమని రాస్తారు, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కైరల్ అని చెప్పి రాసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినంటే బోత్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అని చెప్పాను. ఎందువలన అంటే రింగ్ ఫ్లిప్పింగ్ వలన అలా జరుగుతుందంటే, ఇది ఒక్కటే ఎక్సెప్షనల్ కేసు 6 మెంబర్ రింగ్లో, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది మన బెంజీన్. ఓకే, ఈ బెంజీన్ ఈచ్ కార్బన్ కంటైన్స్ 2 హైడ్రోజన్స్. అవునా, ఇలా ఈ బెంజీన్లో మనకి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి, 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 కార్బన్స్ ఇలా రాస్తున్నారు చూడండి, 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ అలా రాస్తున్నారు. ఓకే, ఇలా అమ్మ ఇలా రాసుకుంటున్నారు. సేమ్ 6 కార్బన్స్. పొజిషన్స్ని కూడా అలానే డినోట్ చేసుకుంటారు. 1C ఫస్ట్ కార్బన్, 1C కార్బన్, 2C కార్బన్, ఆర్ C1 కార్బన్, C2 కార్బన్, C3 C4 C5 C6 అని కూడా అనుకుంటారు. కానీ ఇందులో యాక్సియల్ పొజిషన్, ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ అని అంటారు. చాలామంది దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చూడండి, ఫస్ట్ దానిలో నేను యాక్సియల్ పొజిషన్స్ రాశాను, సెకండ్ దానిలో బి అని పెట్టిన దానిలో ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్స్ రాశాను బ్లాక్ పెన్తో. 6 హైడ్రోజన్స్ యాక్సియల్ బ్లూ పెన్తో రాశాను, 6 హైడ్రోజన్స్ ఈక్విటోరియల్ బ్లాక్ పెన్తో రాశాను. పైకి నెక్స్ట్ కిందికి, మళ్ళీ 3rd కార్బన్ పైకి, 4th కార్బన్ కిందికి, 5th కార్బన్ పైకి, 6th కార్బన్ కిందికి. ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మ, 6 హైడ్రోజన్స్ కూడా యాక్సియల్. అది ఈక్విటోరియల్ చూస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇంకా ఆపోజిట్ ఏదైతే ఉందో రిమైనింగ్ అది పెట్టేసుకుంటాము. దానికి ఏంటి ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్స్. ఫస్ట్ కార్బన్ హ్యాస్ ఈక్విటోరియల్ హైడ్రోజన్స్. ఫస్ట్ కార్బన్కి ఏముంది, ఈక్విటోరియల్ హైడ్రోజన్ ఉంది. దిస్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు C2 అండ్ C3. C2కి C3కి ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ప్యారలల్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ట్రిక్ చూడండి, C1 C4 C2 C6 C3 C5. ఫస్ట్ కార్బన్ ఈక్విటోరియల్ హైడ్రోజన్, C2 C3. 4th కార్బన్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ C5 C6. సెకండ్ కార్బన్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ C1 C6. 3rd కార్బన్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ C4 C5. 5th కార్బన్ ఈక్విటోరియల్ పొజిషన్ C3 C4. ఓకే, 5th కార్బన్ కాబట్టి C3 C4. ఏదైతే దాని వెనకాల ఉన్న రెండు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు. C1 అయితే C2 C3 బాండ్స్ అన్నారు. C4 అయితే C5 C6 అన్నారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ C2 తీసుకుంటే C1 C6, ఆర్ఎల్ C2 తీసుకుంటే C3 C4. అలా బాండ్స్ అనేది ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. ఫైనల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్తో కంబైన్ చేసి రాస్తే మనకి ఇది యాక్సియల్ ఈక్విటోరియల్తో సైక్లోహెక్సిన్ చైన్ ఫార్మేషన్ అంటారు. ఇలా రాసి బెంజీన్ నుండి ఇలా రాసేదాన్ని చైన్ ఫార్మేషన్ అంటారు. ఓకే, 2 యాక్సియల్ 3 విచ్ ఆఫ్ ద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అన్న, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ 2A 3E డైమిథైల్ సైక్లోహెక్సేన్. అంటే 2 యాక్సియల్ 3 ఈక్విటోరియల్ అని. సెకండ్ పొజిషన్లో యాక్సియల్, థర్డ్ పొజిషన్లో ఈక్విటోరియల్ అన్నారు. ఇది C1 కదా, ఇది C2 కదా. C2 పొజిషన్లో యాక్సియల్ అన్నారు. యాక్సియల్ అంటే అసలు ఎక్కడ చెప్పానో కింద ఉండాలి అని చెప్పాను సెకండ్ పొజిషన్లో. నెక్స్ట్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఈక్విటోరియల్ అన్నాను. అంటే ఇది యాక్సియల్ కదా, ఈక్విటోరియల్ అంటే కింద. సెకండ్ పొజిషన్లో కిందికి ఉండాలి, థర్డ్ పొజిషన్లో కూడా కిందికే ఉండాలి గీత. సో అప్పుడు దాన్ని యాక్సియల్లో ఈక్విటోరియల్ అంటారు. అది ఏ ఆప్షన్లో ఉంది, ఈ ఆప్షన్లో లేదు, ఇది ఈక్విటోరియల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ చూస్తే థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది. సో ఇదే మనది ఆన్సర్. అదే మనం బెంజీన్లో రాస్తే ఇలా సెకండ్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో దాన్ని ఇలా రాశారు. దీన్ని ఏమంటారు అని చెప్పాను, చైన్ కన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పంటారు అని అన్నాను. ఈ బెంజీన్ నుండి మనం చైన్ కన్ఫర్మేషన్ కన్వర్ట్ చేసుకుని అందులో సెకండ్ C2 యాక్సియల్ ఏది, C3 ఈక్విటోరియల్ ఏదో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని కైరల్ సెంటర్ బేస్ చేసుకుని
ఉంటుంది. ఎస్ఎమెట్రిక్ సెంటర్స్లో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ అనమాట. ఈ రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం ఏం చదువుతాం, డిఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ చదువుతాం. అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చదువుతాం, ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చదువుతాము. డిఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్లో నేను చెప్పాను డెక్స్ట్రో రొటేటరీ, లీవో రొటేటరీ, ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఆ రొటేషన్స్ మీద రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ చదువుతాము. అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చదువుతాము. రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్, డెక్స్ట్రా అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లీవో అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. జనరల్లీ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, అమైనో యాసిడ్స్కి యూస్ చేస్తారు. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఆల్ న్యాచురలీ అక్కరింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ హ్యావ్ డీ కాన్ఫిగరేషన్. న్యాచురల్గా అక్కరైన అన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్కి కూడా డీ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అలాగే నెంబరింగ్ షుడ్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ అప్ టు డౌన్. నెంబరింగ్ అనేది పై నుండి కింద వరకు, అప్ నుండి డౌన్ వరకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇచ్చారు. అలాగే ఒక నోట్ చెప్పారు చూడనమ్మా, అండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఓహెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ కనుక ఉంటే ఇట్ ఈస్ డెక్స్ట్రో రొటేటరీ రొటేషన్ అని చెప్పాను. నొటేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్, డీ నొటేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలంటున్నారు. ఇఫ్ ఓహెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉంటే డి నొటేషన్, అదే ఓహెచ్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ కనుక ఉంటే ఎల్ నొటేషన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది కూడా హైయెస్ట్ నెంబర్తో ఉంటే అని. ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5 కార్బన్స్లో ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ 4. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత, ఫస్ట్ 4. ఈ 4కి ఓహెచ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇదే నొటేషన్, డి నొటేషన్. ఇఫ్ నెంబరింగ్ డౌన్ టు అప్ ద ఆన్సర్ విల్ బి చేంజ్. ఓకే, నెంబర్ కనుక పై నుండి కింద నుండి పైకి ఉంటే ఆన్సర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఈ కార్బన్కి 4 డిఫరెంట్ కనెక్టివిటీస్, డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ అనేవి కనెక్షన్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ బాండ్స్. సిహెచ్ఓ, దిస్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కైరల్ సెంటర్. అలాగే ఇప్పుడు నెంబరింగ్ చూసుకుంటే 1 2 3 అన్నారు. ఈ ఓహెచ్ అనేది ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి డి గ్లిజరాల్డిహైడ్. అదే ఓహెచ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే ఎల్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ అని చెప్పి అంటారు. అలానే ఎల్ రొటేటరీ, లీవో రొటేటరీ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నాను, క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, బాటమ్ నుండి అప్కి కనుక నెంబరింగ్ వస్తే కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పి అన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, సిహెచ్ఓ అనే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇలా నెంబరింగ్ ఇస్తాం. ఎక్కడైతే హైయెస్ట్ నెంబరింగ్ ఉందో అటు సైడ్ నుండి ఇవ్వాలి కదా. 1 2 3 4. ఈ 4 అనేది బాటమ్కి వెళ్ళింది. యాక్చువల్గా ఈ 4 ఎక్కడ రావాలి నాన్న, కిందకి రావాలి. లీస్ట్ నెంబర్కి ఓహెచ్ అనేది ఆర్హెచ్ సైడ్ ఉంది. సో ఈ ఆర్హెచ్ అనేది డి కాదా, ఆర్హెచ్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు డి నొటేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎల్ నొటేషన్ కింద, ఎందుకంటే బాటమ్ నుండి అప్కి నెంబరింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి. అదే అప్ నుండి బాటమ్కి నెంబరింగ్ ఇస్తే మనకు ఆ ఛాన్స్ అనేది చేంజింగ్ అనేది ఉండదు. సో మన ఆప్షన్ అప్పుడు ఏంటి, కాంపౌండ్ పి ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పి చెప్తాము. ఓకే, అంతేగాని మనము ఇక్కడ నెంబరింగ్ అనేది ఇచ్చింది చూసుకోకుండా డీ కాన్ఫిగరేషన్ అని పెట్టేస్తే తప్పు అయిపోతుంది. ఇందులో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ పాస్ చేస్తే ఉందా లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ CH2OH ఇక్కడ CH2 ఉంది, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేదు. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కూడా లేదు. సో కైరల్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాంపౌండ్ ఇది. అలా నెక్స్ట్ ఎమైనో, అది కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి చదివాం కదా. ఇప్పుడు ఎమైనో యాసిడ్స్ గురించి కూడా సేమ్. హియర్ వీ విల్ సీ 3D ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ NH2 గురించి చూస్తున్నాం. 3D మాలిక్యూల్స్, NH అక్కడ ఏంటి OH మాలిక్యూల్ ఎమైనో యాసిడ్స్. హియర్ వీ విల్ సీ 3D ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ NH2. ఇక్కడ ఇఫ్ NH2 ఈజ్ అట్ RHS దెన్ D కాన్ఫిగరేషన్, డి నొటేషన్, కాన్ఫిగరేషన్ కాదు అది. NH2 అనేది LH సైడ్ ఉంటే ఎల్ నొటేషన్ అంటున్నారు. అంటే అక్కడ మనం కార్బోహైడ్రేట్స్లో OH అనేది RH ఉంటే డి నొటేషన్ అన్నాము, ఇక్కడ ఎమైనో యాసిడ్స్లో NH2 ఉంటే డి నొటేషన్ అంటున్నాం, అంతే సేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రూల్స్ కూడా సేమ్. ఆల్ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ హ్యావ్ ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్, కాకపోతే అక్కడ ఏముంటుంది నాన్న, డి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబరింగ్ షుడ్ బి అప్ టు డౌన్. సేమ్ హియర్ వీ విల్ సీ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కైరల్ సెంటర్. ఇక్కడ కైరల్ సెంటర్స్ అని చాలా తక్కువగా లోయెస్ట్ నెంబర్లో చూస్తాం. ఇఫ్ నెంబరింగ్ బాటమ్ టు టాప్ దెన్ ఆన్సర్ విల్ బి చేంజ్. సేమ్
సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సరైనది COH, CH2OH, హైడ్రోజన్, NH2. 1 2 3 అప్ టు బాటమ్ ఇచ్చాము. ఈ NH2 అనేది RH సైడ్ ఉంది కాబట్టి D సెరైన్, NH2 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే L సెరైన్. సేమ్ NH2 రైట్ సైడ్ ఉంది, లోయెస్ట్ నెంబరింగ్ కదా ఈ అమైనో యాసిడ్లో మనం ప్రిఫర్ చేసేది, అప్పుడు D నోటేషన్. ఇక్కడ లోయెస్ట్ నెంబరింగ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి L నోటేషన్ యాక్చువల్గా. కానీ ఇక్కడ చూడండి మనం బాటమ్ నుండి అప్కి ఇస్తున్నాం, యాక్చువల్గా అప్ టు బాటమ్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఈ L నోటేషన్ కాస్త మనకి ఏం చేంజ్ అవుతుంది, D నోటేషన్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. యూ గాట్ ద క్లారిటీ. నెక్స్ట్ రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది కదా, అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చూద్దాం. అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్లో మనం RS కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చూస్తాం. R అంటే రెక్టస్, S అంటే సినిస్టర్. R అంటే క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయితే R కాన్ఫిగరేషన్ అంటాము, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయితే S కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్తాము. బేస్డ్ ఆన్ ద సిప్ రూల్ నుండి చెప్తున్నాం. కాన్ ఇంగోల్డ్ ప్రిలాగ్ రూల్ ఆర్ సీక్వెన్స్ రూల్ ఆర్ ప్రయారిటీ రూల్ అని కూడా అంటారు. ఈ R కాన్ఫిగరేషన్, S కాన్ఫిగరేషన్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, ఆ రూల్స్ని ఫాలో చేసి చెప్తాం. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తామంటే హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం, విచ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ ఎసమెట్రిక్ సెంటర్ అని చెప్పారు. ఎసమెట్రిక్ సెంటర్ ఆర్ కైరల్ సెంటర్ని ఎసమెట్రిక్ సెంటర్ అంటారు, లేదా కైరల్ సెంటర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. చూడండి, దేనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్. బ్రోమిన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్, ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ 3, కార్బన్ 4. సో 1 2 3 రైట్ సైడ్ రొటేషన్. రైట్ సైడ్ రొటేషన్ అంటే క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్. క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R కాన్ఫిగరేషన్. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ అయోడిన్ 1 2 3 4 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, S కాన్ఫిగరేషన్. 1 2 3 4. సో 1 2 and then 3 S configuration. Anti-clockwise rotation S configuration. Based on the highest atomic number we give. Second priority, if atomic number is same then higher mass number will get the first priority. Atomic number కనుక సేమ్గా ఉంటే హైయెస్ట్ మాస్ నెంబర్ బట్టి ప్రయారిటీ అనేది ఇస్తున్నారు. చూడండి, అటామిక్ నెంబర్ సేమ్గా ఉన్నాయి. ఈ ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ సేమ్, ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ సేమ్, క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ సేమ్, క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ సేమ్. కాకపోతే మాసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా. సో మాస్ నెంబర్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి ప్రయారిటీ ఇస్తాము. ఫస్ట్ మనం దేనికి ఇస్తాము అసలు, క్లోరిన్కి. క్లోరిన్లో 37 or 35, 37. 1 2 3 4 S configuration. Okay, third rule, and if same group are directly connected to asymmetric center then go to the next atom. సేమ్ గ్రూప్ చూడండి, అన్నీ కూడా CH2 ఉన్నాయి, మనం చెప్పలేము. సో నెక్స్ట్ యాటమ్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ S ఉంది, సల్ఫర్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది, ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది. దాన్ని బట్టి అటామిక్ నెంబర్ బట్టి మనం ప్రయారిటీ అనేది ఇస్తాం. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ S కాన్ఫిగరేషన్. 1 2 3 4. సారీ, R configuration. Clockwise rotation R configuration. This is also clockwise rotation R configuration. Clockwise rotation R configuration. సేమ్ అలానే RS కాన్ఫిగరేషన్ గురించి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. వీడియోని పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకొని చూసుకోండి, ఓకేనా. రూల్స్ చెప్తాను, ఈ రూల్ కూడా చూడండి. Fourth priority present on horizontal plane or above the plane or towards the observer, then configuration will change. ఇప్పుడు చూడండి, ఫోర్త్ ప్రయారిటీ అనేది హారిజంటల్ ప్లేన్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఫ్లిప్ చేస్తాం. చూడండి, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఇలా రొటేషన్ చేస్తే మనకి S కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వస్తుంది. ఈ S కాన్ఫిగరేషన్లో ఫోర్త్ ప్రయారిటీ అనేది హారిజంటల్ లైన్లో ఉంది కాబట్టి S రొటేషన్ నుండి ఫ్లిప్ చేస్తే R కాన్ఫిగరేషన్ అనేది వస్తుంది. S చేంజెస్ టు R అంటాము, ఓకే. అది లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు కూడా వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఉండాలి అని పాయింట్. ఇఫ్ కాంపిటీషన్ లోన్ పైర్స్ ఆర్ చార్జ్ అండ్ యాటమ్, ద యాటమ్ ప్రయారిటీస్ హైయర్ ఓవర్ లోన్ పైర్ అన్నారు. ఓకే, ఛార్జ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మోస్ట్లీ మనకి ఛార్జ్తో ఈ కంపారిజన్ రాదు, కానీ ఒకసారి చూసుకోండి, ఓకే. ఫోర్త్ ప్రయారిటీ ఇన్ హారిజంటల్ చేంజ్ అవుతుంది, ఓకే. సేమ్ అలానే కాన్ఫిగరేషన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యూ కెన్ కమెంట్ మీ. నెక్స్ట్ నేను మీకు టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్
మీతో డిస్కస్ చేస్తాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫిషర్ రిప్రజెంటేషన్స్తో, వెడ్జ్ డాష్ రిప్రజెంటేషన్స్తో ఎగ్జాంపుల్స్, అలానే మోనోసైక్లిక్ సిస్టమ్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్, బైసైక్లిక్ సిస్టంలో ఎగ్జాంపుల్స్, అలా నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్, బ్రిడ్జ్డ్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఆర్ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, అలాగే చైర్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఎలా చేయాలి. ఆల్రెడీ మీకు హోంవర్క్ కూడా నేను ఇద్దామని చెప్పి ప్రిపేర్ చేశాను. కైరాలిటీకి అందులో ఉన్న టైప్స్ మీకు అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బ్రీఫ్గా చెప్తాను. టిల్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎక్కడి దాకా అయితే క్లాసెస్ చెప్పానో అబ్సల్యూట్ రిలేటివ్ కాన్ఫిగరేషన్ వరకు కూడా చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి, కమెంట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.